السلام علیکم ناظرین لائیو فون ان پروگرام ڈاکٹر آن لائن مز تہد وتھوین پرخلوص تو پرجوش استقبال تو آز روز بہ تہذ میزبان لبنہ مہراج. ناظرین امید یہ تھی ساری ٲسِو بخیر و عافیت تو دعا کران اللہ تعالیٰ تھوین اس سارنی ہمیشہ بصحت و سلامت آمین یا رب العالمین. ناظرین چونکہ صحت کس یتھ پروگرامس مز ہر وز صحت رنگ مختلف موضوعاتن پہ کت بات کران تو پنس خاص مہمان سز رائے زانان. ازکس یس یتھ کس پروگرامس مز کرو پنس مہمانس نش یہ زانچ کوشش زِ آیوشک کیا رول یل زن ہیلتھ کیئرچ کت کران تو ست یل زن ڈزیز پریونشنچ کت کران. ات موضوعس پہ کرو آز کت بات پنس خاص ایکسپرٹس سنس گیس ایکسپرٹ محترمہ ڈاکٹر روحی تبسم صاحبہ یم زن میڈیکل آفیسر آیورویدا ڈپارٹمنٹ آف آیوش JLNM ہاسپٹل سری نگر مز. ناظرین بفور کت بات ہند سلسل کرو شروع تہ پوز یہ فون ان پروگرامس دوران لگاتار تہندین فون کالن ہند انتظار روزان. گئی تو یہ گزارش یل تھی پروگرامس مز شرکت کرو پروگرامس مز کال کرو پنہ ٹی وی سیٹک والیوم تھو کم سوال پرژھو مختصر الفاظن مز تو کسی موضوعس پہ. ولو ناظرین استقبال کرو محترمہ ڈاکٹر روحی تبسم صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سٹھا استقبال تہد پروگرامس بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آغاز مز کرو تہ نش زانچ کوشش آیوش کیا گو ات پہ کرتو ویژنے تو آیورویدک یل زن رول امپارٹینس اگر امچ یھو زان امچ کیا امپارٹینس یل زن سان ہیلتھ کیئر سسٹمچ کت کران. یس یہ آیوش یہ بیسکلی اخ ایکرونیم. مطلب ات مزھ آلٹرنیٹو سسٹم آف میڈیسن واریاہ سٹریم یتھ مز آیورویدا تم پتہ یوگا تو نیچروپیتھی یونانی سدھا ہومیوپیتھی یہ اخ ایکرونیم یہ سوری ساری آلٹرنیٹ سسٹم آف میڈیسن. تو یہ آیوش سسٹم یہ ڈائریکٹریٹ آف آیوش کے انڈر تو سینٹرس مز ایز منسٹری آف آیوشس انڈر. تو جی بالکل یہ زن آیورویدک امپارٹینس ونو اکس انسان سندس صحتس مز کتن یہ آیورویدا اخ اہم رول ادا کران. بیسکلی اگر وچھو اس آیورویدا ات مز اگر وچھو یہ اخ ہالسٹک اپروچ اکس انسانس کہ ان ایڈیشن ٹو باڈی یہ اکس مائنڈ تو سولس کران ہیلدی بنانچ کوشش. سو اس آیورویدا ات اصلی یہ ترین پلرن پہ آسان تو ٹو پرموٹ ہیلتھ. اس میں سب سے پہلے تر مز آہار گو ڈائٹ یہ کھوان ٹھیک تم پتہ نندرا گئی نندر جیسے ہم سلیپ پیٹرن کیا روزان. تو تیسرا ہوتا ہے برہمچاریہ سو گو کہ مطلب جو ہمارے ایموشنس ہیں ان کو ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں. تو اس میں آتا ہے جیسے کہ مطلب اچھا جو ہمارے ایتھیکل کوڈس ہے یا تم ٹھیک مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ایموشنس کو بیلنس کرن. گو یم ترے چیز واریاہ امپارٹنٹ اکس انسانس ہیلدی روزن خاطر اکارڈنگ ٹو آیورویدا. ام پتن ہیکو اس ورنت ویایام یتھ ایکسرسائز تہ ونان یہ بھی ایک پارٹ بہت رول کرتا ہے اکس انسانس ہیلتھ مینٹین کرنے خاطر. تو اس آیوروید ایکچولی اس امیک پریوجن مینز جو اس کا ایم یا آبجیکٹو کیا امس. تو میں ایک سنسکرت ٹرم بولوں گی جیسے ہم بولتے ہیں اصلی شاسترن مزن دیٹ از سوستھ سوستھ رکشنم. مطلب میں آپ کو ایک ایکسپلین کروں گی. سوستھ سوستھ رکشنم گو فار پرموشن آف ہیلتھ. ہم کیا کرتے ہیں یس اخ ہیلدی انسان مطلب یمس ہیلتھ یمس اصل تم سن ہیلتھ کت ڈفرنٹ فرام میڈیکل سائنس. تم سن ہیلتھ کوشش کران مینٹین تھونچ. ہم تم پریونٹو میجرز کران تم پرموٹو میجرز کران یُتھ زن سن ہیلتھ یہ روز مینٹین. گو گۄڈنِچ کتھ کیا اس ہیلدی انسان ام سن ہیلتھ گژھِ مینٹین روزن. تو دٔیِم چھُ پتہٕ آتُرस्य وِکار پرشنم. امِچ میٖنِنگ کیا کہ مطلب وۄنۍ اگر کانٛہہ ڈِزیٖز تٔمِس کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ ڈِزیٖز کیور. سو اگر میں آپ کو پہلے والا بتاؤں گی جیسے اس کت کن پرموشن آف ہیلتھ جیسے کہ ہمارا ٹاپک بھی ہے آیورویدا کت کن پرموشن آف ہیلتھ کران. تو اس میں اس مین چیز نا کہ اس زن آیورویدا ات مز کی رجیمز یمن ونان جیسے ایک ڈیلی رجیم آتی ہے مطلب ایک ہیبٹس تک ونان دنچریا. دنچریا ہوتا ہے مطلب آپ کیا دن کی ایکٹیویٹیز کرو گے کیا کیا آپ کو کرنی چاہیے جس سے کہ آپ ہیلدی رہو گے. اسی کے ساتھ آتا ہے رتوچریا دیٹ آر سیزنل رجیمز.
मतलब सीजन के हिसाब से आपको क्या क्या लेना है, आपको क्या क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, तो ये सारा जो है ये डिफाइन किया गया है आयुर्वेदा में. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब यहाँ पे आपने जिक्र किया कि डेली बेसन पे ये जन वुचान क्या पज कर ये इंसान निंद्र वथि तन पे वन बह शुरू गसान योतन तम इंसान शंगान. सो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक एक इंसान को कौन कौन से लाइक गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं? देखिए जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो है अत वन बह चीज़ अगर इस दिनचर्या वुचो दिनचर्या गसान स्टार्ट बिफोर सनराइज. ठीक है, मतलब आफ्ताब खसन ब्रोट ही मतलब यवान वुचने कि इंसानस पज वथुन यमिस हेल्थ आस पनुन मेंटेन थाउन, यमिस हेल्दी आस रोजुन सु वथान जो उसके अपने जो होते हैं क्लीनिंग हैबिट्स तुम तमिस सारी करें. उसके बाद एक लाइट वॉक करना है, ये हमारे बुक्स में लिखा है. उसको लाइट वॉक के लिए जाना चाहिए. तम पतन वापस सीध गस तमिस गागल करन, मतलब हमारा ऑरल हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ गागल्स आते हैं. उसके बाद करान कम दिवान पत ये हम ये ना स्टीम इनहेलेशन करते हैं, ऑयल पोरिंग करा थ्रू नॉस्ट्रल्स सो दैट जो अमिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सह गस अमिस ठीक रोजन. तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें. उसके बाद हमें पहनवा क्या होना चाहिए, बट सह डिपेंड करान कि तम साथ क्या ऋतु आस, मतलब उसमें सीजन कौन सा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें डाइट भी लेना है, उसी के अकॉर्डिंग पता कपड़े भी पहनने हैं. उसमें एक हमें आता है सुरमा, जो हम मेडिकेटेड सुरमा भी लगाते हैं सो दैट उसकी जो आंख है उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, उसकी जो मतलब विजन है वो ठीक रहे. उसके लिए भी कुछ ड्रग्स है, कुछ मेडिसिन है जो कि हम एज अ मेडिसिन तुम हर्ब्स से आसान, तो वो मेंटेन रखते हैं उसकी ओवरऑल हेल्थ को. जी बिल्कुल. विथ सीजन क्या क्या गाइडलाइन बेसिकली अगर मैं आज के सीजन की बात करूं, आज जो वस चलान वसंत एक्चुअली युस ऋतुचर्या आयुर्वेदा में ये इतकन अगर वो हम 4 सीजन्स बोलते हैं, तो मगर आयुर्वेदा वन 6. ये करता है करान पूर वरियस 6 मज डिवाइड. हर अख युस ऋतु सह 2 रतन हज. तो जो अभी का चल रहा है अत वन वसंत ऋतु. वसंत क्योंकि आपने देखा होगा कल बैसाखी भी सेलिब्रेट हुई, वो क्या मतलब इट इज एन स्प्रिंग आ रहा है. अच्छा ठीक, तो ये स्टार्ट होता है हमारा फ्रॉम 15 मार्च से लेके 15 मई तक. तो इसमें क्या होता है, मतलब ऐसे अगर मैं आपको थोड़ा डाइट के बारे में बताऊंगी, तो क्योंकि इसमें क्या होता है हम आए होते हैं फ्रॉम विंटर सीजन. तो आसान हमारा जो मेन एम आयुर्वेद आसान अग्नि पे डाइजेस्टिव एनर्जी क्या अग्नि का है, मतलब ये हमारे एंजाइम एक्टिविटी क्या वारिया सोन रोजान फोकस कत पे डाइजेशनस पे. तो इसमें जो होता है ये में डाइजेस्टिव पावर थोड़ा कम, इसलिए गस कोशिश करें तुम चीज़ खान ईजी डाइजेस्ट गन ये अकिस इंसानस डाइजेशन पेवान ज़्यादा करें क्या, मतलब हमें करनी होती है कोशिश वैसी वैसी चीज़ें खानी यम जन ईजी डाइजेस्ट गसे. तो युस जन बेच करें कम जो आजकल हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे बिहार में इसमें हम डे स्लीप भी नहीं करनी चाहिए. ये वारा कंट्रा इंडिकेटेड आमज करनी यात्रा तो मज. जी बिल्कुल. प्रोग्राम्स में जुड़े स्कॉलर हुंद सवाल बजो क्या. हेलो जी. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नाव वनु हज कत पे कॉल करा. गुलाम जिलानी प्रभात पे सठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज फरमाइयो क्या जान डॉक्टर साहिबास नश. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब मे वजन वारिया चोर वारिया ना वारिया बह हेक वन वेट कोता हज पीट वेट. तो मगर मे वन तो मे हार्ट सर्जरी तम मे खो तन पे 68 मज आम हार्ट सर्जरी तन पे 61 एज या ये मे खो तन पे फैट या ये वजन बह वॉक वॉक कर मे तो खान चेनस मज क्या कर बह खान चवान ठीक ठीक पे. तो मगर पेंटॉप डी खान बह सुबह शुगर शुगर मे शुगर. ओके शुगर तो बिल्कुल शुगर कंट्रोल शुगर कि डिरेंज रोजान शुगर शुगर कंट्रोलस मज. शुगर ओत्र खेत ओत्र शाम इफ्तारस खेत 214 फास्टिंग ओत्र 114. ओके ठीक ठीक. तो तुम मा इंसुलिन करान? ना बस टेबलेट खान शंगन बतस पे शाम डिनरस पे. ओके जी ठीक है. जी डॉक्टर. बेसिकली इनका जो है ओबेसिटी एक मेन कॉज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. मैंने इनसे पूछा नहीं आपका ऑक्यूपेशन क्या है,
تو اگر یم یُس أسۍ وٕچھان چھِ یِم زَن نان کوٚمنِکیبل ڈِزیٖزز چھِ یَتھ منٛز اوبیسٹی تہِ چھِ یِوان تہٕ ڈائبٹیز تہِ چھِ یِوان یِم چھِ دۄنوٕنی چیٖزن ہٕنٛدۍ چھِ یِمن مین تو اس میں جو مین چیٖز رہتی ہے ان کو اپنے آپ کو یوٗتاہ یِمن کوٗشِش چھِ کرٕنۍ تیوٗتاہ چھُ یِمن پنُن پان ایکٹِو تھاوُن یوٗتاہ یِم اگر یِم فار ایگزامپل ہٮ۪کن نہٕ کنٹِنیوٗ واک کٔرِتھ کینٛہہ صُبحس 1 گٲنٛٹہٕ شامس 1 گٲنٛٹہٕ کرن بیٚیہِ کرن پننِس یِم ہمارے پاس اگر تُہۍ وٕچھِو پٔتمہِ ؤری ٲس اکھ کمپین چلیمٕژ انٹرنیشنل ایئر آف مِلیٹس ٲسۍ کران سیلبریٹ تو جو اگر یِم پننِس ڈایٹس منٛز مِلیٹس کرن انکلوٗڈ تو کیازِ یِم زن واریاہن ڈپارٹمنٹل سٹورن پٮ۪ٹھ چھِ اویلیبل اس میں تتھ منٛز چھِ یِوان راگی جوار چھِ یِوان باجرا چھِ یِوان تو اس میں کیا ہوتا ہے ان کو ٹائم لگتا ہے ڈائجسٹ ہونے میں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یم ہیکن یمن چھِ وۄش تہِ کم لگان تہٕ بیٚیہِ چھِ تِم آسان واریاہ ہیلدی ان میں وٹامن ڈی کی وٹامن سی وٹامن ڈی اور آئرن کی جو اس میں کنسنٹریشن ہے سۄ چھِ واریاہ تو یہ ہیلدی بھی رہیں گے ان کا جو یمن گژھِ سٹارٹی یم قدمن أسۍ کھٮ۪مو نہٕ بیٚیہِ تہِ بیٚیہِ ؤنی کِہیٖنۍ ایک تو وہ ملیٹس یوز کر سکتے ہیں امہِ علاوہ ہیکن یم ان کا واٹر انٹیک ٹھیک رہنا چاہیے اور کوشش چھِ کرٕنۍ سٹرنس ایکسرسائز چھنہٕ یمن کریں گے کیونکہ یمن مےٚ چھِ ہارٹ سرجری امہِ برونٛٹھ آمٕژ تو ہلکی پھلکی جو ایکسرسائز ہے اپنے آپ کو بزی رکھیں گے ہاں ایک چیز آتا ہے یوگا کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں گی تتھ منٛز چھِ کرناوان کینٛہہ ایکسرسائزز چھِ آسان یعنی کہ یمن أسۍ آسن چھِ ونان اگر یم کُنہِ تہِ سٲنِس آیُش یوٗنٹس پٮ۪ٹھ یم اَسہِ چھِ ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر ہے تِمن پٮ۪ٹھ گژھن تِمن تتہِ کرن یمن ڈیمانسٹریٹ کہ اوبیسٹی ریلیٹڈ کم آسن ہیکن یم کٔرِتھ تو ان سے کیا ہوگا جو ان کا فیٹ ہے چاہے لوکلائز ہے یا یمن چھُ اوور آل باڈی فیٹ سُہ گژھِ یمن کم جی بالکل ڈاکٹر صٲب لائف سٹائل ڈِزیٖزز چھِ أسۍ وٕنکیٚس وٕچھان کٲفی زیادٕ چھِ حالانکہِ اگر أسۍ لۄکٹٮ۪ن ہٕنٛز کیٛاہ بڑٮ۪ن ہٕنٛز تہِ کتھ کرو ہر کٲنٛسہِ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان یِم ڈِزیٖز چھِ واریاہ زیادٕ کامن آیُرویداہس منٛز کیٛاہ ٹریٖٹمنٹ چھُ وٕنکیٚنس اَسہِ دٔستیاب ییٚلہِ زن أسۍ یِمن تکلیٖفن ہٕنٛز کتھ چھِ کران جو یم نان کوٚمنِکیبل ڈِزیٖزز ہے اگر تُہۍ وٕچھو وٕنکیٚس أسۍ چھِ انڈیاہس چھِ ونان چھِ ڈایبٹک کیپٹل وٕنکیٚس بنیومُت ورلڈُک تو ریزن کیا گو کہ ریزن گو یہ ہمارا ایک جو لائف سٹائل ہے ہے سُہ گوٚو آل ٹُگیدر چینج یم جیسے الیکٹرانک چیزیں جو آئی یہ زیادہ یم آئی زیادٕ تو ہمارا سیڈینٹری لائف بنیو اسہِ أسۍ چھِ زیادٕ آسان سسٹمن پٮ۪ٹھ تو ہمارا جو یُس زن اسہِ اوس آسان اکھ کہ مطلب نہ أسۍ نیرہو أسۍ پکہو جو ہمارے پاس آسائشیں بہت آئی مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا جو ہمارا لائف ہے جو ہماری لائف سٹائل کی جو ڈیزیزز ہے وہ بڑھنے لگی یتھ منٛز میں ابھی یہ بھی ایسے کہہ رہے تھے ڈائبٹیز ہے مجھے اسی کی طرح ہائپر ٹینشن تہِ چھُ اکھ یا تٔتھۍ سۭتۍ اگر أسۍ ونو اوبیسٹی تہِ چھےٚ یِوان یم چیٖز چھِ اَسہِ سٲنِس یوٗنٹس پٮ۪ٹھ عام طور پر چھِ یم پرابلمز اَسہِ یِوان تو ہمارا اس میں اگر ہم دیکھیں گے آیوش کا پرٹیکولرلی جو آیورویدا ہے اس کا کیا رول رہتا ہے میں آپ کو پھر سے بتاؤں گی اَسہِ چھُ کرُن بیسیکلی جو ہمارا ڈائٹ ہے جو ہم جیسے کیونکہ لائف سٹائل چھُ واریاہ بزی أسۍ چھِ کران کوٗشش ہمیں جلدی کچھ ملنا چاہیے جنک فوڈ ونک فوڈ تہٕ أسۍ کھٮ۪مو تہٕ أسۍ کرہو بیٚیہِ سٹارٹ پنٕنۍ کٲم تو کوشش کرنی ہے جو ہمیں کچن کا کھانا ہے جو یُس اَسہِ گرِ چھُ بنان سُہ انکلوڈ کرُن پننِس ڈائٹس منٛز زیادٕ جو فاسٹ فوڈ ہے جنک فوڈ ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے اور اپنا ٹائم جیسے اگر ہم بزی ہوتے ہیں 5 منٹ ایکچولی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یوگاہٕچ کتھ تہِ ٲسۍ کران تتھ منٛز ٲس اَسہِ واے بریک اکھ بنٲومٕژ واے بریک کیاہ تھا دیٹ واز یِم ٲسۍ اَمی خٲطرٕ یِم زن آفِس گویِنگ چھِ آسان یِمن منٛز چھُ زیادٕ یِوان وٕچھنہٕ کیازِ یِم چھِ آسان بِہتھٕے کُرسی پٮ۪ٹھٕے سسٹمس پٮ۪ٹھ یِم چھِنہٕ تیوٗتاہ ہٮ۪کان ایکزٲٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ ہُتہِ چھِ کھٮ۪ن چٮ۪ن تیُتھُے مطلب انفیکٹ انکریٖز گژھان آیل کنزپشن تہِ چھُ زیادٕ تو اگر ہم ڈائٹ پہ کانسنٹریٹ کریں أسۍ کرو آیل پنُن پننِس ڈائٹس منٛز کم أسۍ کرو فریش فروٹس ویجیٹیبلس انکلوڈ زیادٕ تو ہم جو جنک فوڈ ہے اس کو اوائڈ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا تو ہماری جو لائف ہے وہ بیٹر رہے گی ایگزیکٹلی تۄہہِ خٲطرٕ بیٛاکھ کال ہیلو ہیلو جی ہیلو ہیلو جی ہیلو 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 السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم تۄہہِ حظ چھِ اِستِدا یِوان کرنہٕ زِ ٹی وی سیٹُک والیوٗم تھٲیتو کم جی ہیلو کال گٔے ڈراپ شاید ڈاکٹر صٲبہ تۄہہِ فرموو شروعاتسٕے منٛز زِ ییٚلہِ زن أسۍ عیوٗشٕچ کتھ چھِ کران یہِ چھُ ڈایٹ پیرامیٖٹر تہِ انکلوٗڈ کران سلیٖپ پیٹرن کیاہ چھُ اِموشنز کیاہ چھُ یِم ترٛیشوے چیٖز کِتھ کٔنۍ چھِ سٲنِس یُس زن ہیلدی لایف چھُ اتھ پٮ۪ٹھ افیکٹ کران دیکھیے ہیلتھ مطلب اگر أسۍ وَنو
पिछली टाइम जब कोविड चला ओके तह मज क्या गो कि मतलब ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कत पे करा इम्यूनिटी पे एग्जैक्टली इम्यून सिस्टम गैस आसन इंसानस ठीक बिल्कुल सो इम्यून सिस्टम कैसे ठीक रहेगा तथ 3 पैरामीटर जी डाइट गैस आसन ठीक अगर आप देखेंगे जो हमें आयुर्वेदा में बोला है स्विच मॉडर्न साइंस वन इम्यूनिटी तो बना वो आपका फ्रूट गुड डाइजेशन होनी चाहिए तो गो स्लीप पैटर्न ठीक आसन बे गो तुम इमोशनली स्टेबल यानी कि गो स्ट्रेस आसन ज्यादा कहीं लाइफ मज सो अगर वो स्ट्रेस किन चीज़ों से बढ़ता है जो हमारा वर्कलोड पड़ता है हम उससे स्ट्रेस होते हैं या तो उसको कम करने के लिए अगर हम देखेंगे जैसे हम करते हैं काम टाइम मैं एक्चुअली खुद एक योगा ट्रेनर भी हूँ डिपार्टमेंट से ही हूँ तभी मैं आपको इंक्लूड कर रही हूँ इसमें योगा भी तो उसका क्योंकि उसका बहुत अच्छा रोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या थेरेपीज करा प्राणायाम करना जिसमें ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट कराते हैं तो उसके साथ साथ हम क्या कराते हैं उसके बाद हम उनको मेडिटेशन कराते हैं तो क्या इसके इम्पैक्ट रोज़ा अगर आपका माइंड सेटअप ठीक नहीं है अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो आपकी फिजिकल बॉडी कभी हेल्दी नहीं हो सकती है क्या इंटरकनेक्टेड तो हमारा जो है क्या wana आयुष हॉलिस्टिक वे दिवान लाइफ या हेल्थ इसी वजह से क्योंकि हम बैलेंस लाते हैं सानी बॉडी माइंड सोल गसन रोजन त्रन वे हेल्दी जी बिल्कुल ऐसे जुड़े कॉलर ही सवाल बोझो क्या हेलो हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पनन इसमें शरीफ वनियो हज तक पे कॉल मोहम्मद याकूब सोवरा पे सेठा इस्तकबाल छ तुहंद फरमाइयो सवाल पनन बहुत शुक्रिया तुहंद करान तो आज नो मौजू आयुष चोरमुदन नोमुदन ताकि लुकन गई अमि जानकारी तो हासिल मे सवाल इत पुछन वनकन आम डिजीज डायबिटिक लुक लिवर फैटी लिवर या बाकी प्रॉब्लम आयुषुक क्या रोल अत मज कित हेकन यह ज्यादा बेहतर रूजित हम एलोपैथी खतर क्या अत मज ज्यादा आमुत बोजन कि साइड इफेक्ट नसा कहें क्या पज लुकन अमि खतर कर ताकि बेमार नश रोजन आम लुक दूर आयुषुक रोल क्या अत मज तो कित पज इंसान कर शहरी या गामन मज रोजन वाल तिमन गई अमुक अवेयरनेस आ जी बिल्कुल जी डॉक्टर साहिबा देखिए जी इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तो एक्चुअली वनकस बे आयस बे तथ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उसमें क्या है अगर वो आयुर्वेदा करान दोन टाइपन पे ट्रीटमेंट शमन चिकित्सा ब्या गई शोधन जो शमन चिकित्सा होती है उसमें हम मेडिसिन देते हैं जैसे हमारे पास पेशेंट आता है मतलब तमिस डायबिटीज गोट वुचान व्हाट इज द कॉज अमिस क्या गोमुत तो उसके लिए ऐसे मैं आपको यहाँ ऐड करूंगी हमारा एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होता है हेको मतलब कि मे डायबिटीज दिमो 10 नफरन को नी दवा वैसी चीज हमारे में नहीं होती है अच्छा इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच सो क्या गो मतलब जन कि करान प्रकृति पे प्रकृति मीन्स मिजाज पे जो हमारा अगर इंसान दोन इंसान डायबिटीज फॉर एग्जांपल अस निश पेशेंट अकिस तो डायबिटीज बेस तो डायबिटीज तो यमिस मजन क्या प्रकृति अम सुन कॉन्स्टिट्यूशन क्या अम सुन बिल्ड क्या बॉडी मजन तो यमिस बेस इंसानस क्या सो टोटली डिफरेंट तो उसी के हिसाब से जो हमारा है सोन ट्रीटमेंट प्लान तो तिथे कन चलान क्या मानान कि सन बॉडी में ह्यूमर्स आसान वात पित कफ वनान तो वो जब इम्बैलेंस में हो जाते हैं तो उस तम क्या तम डिजीज गसान तो हम पहला हमारा फोकस रहता है जैसे हमें मेडिसिन देना है सो पहले हमें इस जो हमारे पास पेशेंट आएगा इसकी हमें पहले प्रकृति नोट करनी पड़ती है क्या फिर हम उसी के हिसाब से इसको देते हैं ये मेडिसिन हमारे डायरेक्टरेट ऑफ आयुष की तरफ से अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं हर एक इस पे यूनिट पे हर एक जो हमारा आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है इन एडिशन टू दैट अगर हम देखेंगे मेडिसिन उसके बाद हमारी कुछ डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज आती है तहमद शिवान ऐसे करनावान जैसे हम इंड्यूस वॉमिटिंग कराते हैं हम इंड्यूस पर्गेशन कराते हैं इनीमा थेरेपीज देते हैं या करनावान मसाज यम डायबिटिक पेशेंट इनको आगे जाके फिर न्यूरोपैथीज होती है तहमद करनावान मसाज थेरेपीज दिवान तो उससे क्या होता है इनमें एक जो इनको वो स्लगिशनेस होती है या यमन पेन रोजान जॉइंटन मजन सो वार हदस तान कंट्रोल गसान बिकॉज ऑफ दिस यूज ऑफ दिस आयुर्वेदा जी बिल्कुल डॉक्टर साहब बे कम टाइपिक पेशेंट होते वुचान यम जन वारिया फ्रीक्वेंटली विजिट करन तुहंदिस यूनिटस मज
जी पेशेंट्स एक्चुअली जो हमारा वहाँ पे है आयुष JLNM में टच ऐसे एक तो मैं खुद आयुर्वेदा स्ट्रीम से हूँ, वहाँ यूनानी डॉक्टर भी बैठते हैं, वहाँ होम्योपैथी भी है. दैट मीन्स आता है मेल वो सोरी आयुष यूनटन पैटर्न. तो उसमें क्या है हमारे पास पेशेंट्स हर एक डिजीज लेके आते हैं. जनरलाइज पेशेंट यमन डिजीज कहते तुम ऐसे निशा पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूँगी बस ज़्यादा वुचान अगर फीमेल प्रॉब्लम्स क्योंकि फीमेल हकान खूलित डॉक्टर पन प्रॉब्लम वनित की. तो इन एडिशन टू दैट बहुत ज़्यादा टच कर एनोरेक्टल डिजीज़. एनोरेक्टल डिजीज़ गई पाइल्स हेमरॉइड्स फिशर तो तिमन मजन ग फीमेल फोक हकान ईजिली वनित अकिस मेल डॉक्टर इन चीज़ की. तो मेरे लिए वो ईजी हो जाता है पेशेंट को बोलना भी. पेशेंट मैं वनान तो बहुत तिमन एग्जामन तरा तो विद द रिजल्ट उनको हम फिर बोलते हैं कौन सी चीज़ें आपको लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, क्या डाइट पजी से कब्जी रोजन के यमन चीज़न पे ज़्यादा फोकस करा. तो पेशेंट यमन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या यूनिटन पे चलान थेरेपीज करनावान मसाज थेरेपी भी हम कराते कपिंग करनावान. तो उससे क्या होता है जो यमन जो लोकलाइज्ड पेन होती है वो कम होती है, मुझे रिलीव गसान. तो ये चलता रहता है हमारा. तो बेच करान इन एडिशन टू दैट जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आपने बोले उनके भी हम इस टाइम ट्रीटमेंट का मतलब आप बोल सकते हो डिजीजेस जो भी अभी पर्टिकुलरली इसमें आती है हमें वो हम सारे कैटर करते हैं. मगर पर्टिकुलर कंसर्न रोजान ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजन पे तो बे यम ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम तुम पेशेंट ज़्यादा दिवान गायनी पेशेंट्स आते हैं और जो एनोरेक्टल की मैंने आपको बोली बात वो आते हैं. डॉक्टर साहब कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो हम बोलेंगे कि आयुर्वेदा में क्योर हो सकती हैं? आयुर्वेदा में ज़्यादा जो है जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं जन रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ आसान तमन या जो जैसे मैंने आपको बोला ओबेसिटी है या डायबिटीज मैनेज करान. कैनॉट क्योर इट पर्टिकुलरली बट हम मैनेज करते हैं. या यमन जन जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स आसान जन यम रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गाउटिश प्रॉब्लम आसान तुम पर्टिकुलरली हेकान आराम से मैनेज कर. बिल्कुल प्रोग्राम्स में जुड़े नेक्स्ट कॉलर ये सवाल बजो क्या शो. हेलो हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पनो नाम वेन्यू हस्ते कर पर कॉल करा. जी मेरा नाम सारा, मैं हबा कदल से बोल रही हूँ. जी बहुत बहुत इस्तकबाल आपका. क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से? जी मेरे को डॉक्टर से सवाल पूछना है कि वेट गेन हो चुका है. 3 kg एक्स्ट्रा हो गया है. जी क्या एक्स्ट्रा हुआ? तो आप थोड़ा सा मतलब बता सकते हैं डाइट क्या लेना है? और मोहतरमा आपका करंट वेट क्या होगा और आपकी हाइट कितनी होगी? जी मेरा वेट है अभी 74, मेरी हाइट है 5 फीट 4 इंचेस. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली मैं ये डॉक्टरी कर रही हूँ. एक ही जगह बैठने की वजह से मतलब वेट गेन हो गया. आप पीरियड्स के बारे में ओके तो आपके जो पीरियड्स हैं वो टाइम पे होते हैं रेगुलर? जी मेरा नॉर्मल साइकिल है. जी नॉर्मल साइकिल है मैम. जी मेरे को मैम एग एलर्जी भी है मतलब और मेरे को फिश से भी एलर्जी है. मेरे को मैं नहीं मतलब कंज्यूम कर पाती हूँ. आप मतलब मेरे को प्रॉपर डाइट बता सकते हैं? और मेरे को लेमन से भी ये होती है एलर्जी. कुछ फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं लाइक फिश लेमन उससे इनको एलर्जी है. ओके ठीक है. देखिए मैम इन्होंने पहले ही कहा मैं पढ़ रही हूँ तो बिशसा बेहती. जी तो बेटा एक चीज़ आपको है आप अपना जो आपका डाइट का रहेगा प्लान, अगर आप सबसे पहले जो है आपको वो चीज़ें लेनी है ये इजी डाइजेस्ट का सन. ठीक है. दही मैंने आपको इससे पहले भी बोला अगर आप मिलेट्स करोगे तो क्योंकि आप अभी पढ़ने वाले बच्चे हो आप में आयरन की कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होनी चाहिए कैल्शियम की भी. तो आप अपने डाइट में मिलेट्स यू कैन सर्फ इट ऑन गूगल एज वेल. तो ये क्यों करते मिलेट्स देखो उनकी रोटी भी बनती है, उनके ये क्या कहते हैं सब्जी भी बनती है. तो आप वो इंक्लूड कर सकते हो. आप रॉ वेजिटेबल्स खाओ, आप फ्रूट्स खाओ. लाइकोपिन आप में काफ़ी ज़्यादा क्योंकि आप कह रहे हो मुझे एलर्जी रहती है ज़्यादा. तो ये क्यों करते इस वना टमाटर इस खवान मतलब
بہتر چھُ روزان اگر تۄہہِ لایکوپین کنٹینٹ زیادٕ چھُ ضوٚرتھ تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ کران کٲم دیٹ شُڈ بی کُکڈ. سُہ چھُ تیٚلہِ رنُن اصل پٲٹھۍ تمہِ پتہٕ ہٮ۪کو سُہ کھٮ۪تھ. یا اگر آپ کو وٹامن سی کی کانسنٹریشن پھر آپ اس کو ایسے ہی کھا سکتے ہو. تو اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ہمارے یونٹ پہ آؤ گے ہمارے کچھ میڈیسنس ہیں جیسے ہم کچھ میڈیسنز آپ کو پرسکرائب کریں گے جس سے کیا ہے آپ کا جو ہے ویٹ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا. تو بے شک کریں تھوڑا لائف اسٹائل ماڈیفکیشنز میں آپ کو ایک چیز کرنا ہے کیونکہ آپ پڑھتے ہو آپ کو اسٹریس بھی رہتا ہوگا. تھوڑی سی آپ کی ایکسرسائز میں ہم ایک اسکیڈول بناتے ہیں جیسے ہم آپ کو کون سے یہ ایک تو آپ کا جو آپ کا رہے گا یوگا میں ہم آپ کو پرانایام کرا سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ ایسے آسن بولیں گے جس سے آپ کی بیٹھے اگر آپ بیٹھے ہی ہو تو آپ کو ایسے پوسچرز لینے ہیں کہ جس سے کہ آپ کے جو ہے جس سے ویٹ روزے سُہ گژھِ نہٕ أکسٕے جایہِ ایکیومولیٹ. آپ جو سیڈنٹری ہیبٹ سے جو ہوتا ہے ایک ایپل شیپڈ آتی ہے وہ اوبیسٹی ہو جاتی ہے. تو تَتھ خٲطرٕ چھِ کَرٕنۍ کٲم آپ کو کچھ ایسے آسنز بتائیں گے جو آپ پھر اپنی ڈیلی یوز میں یوز کر سکتے ہو. ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کے ہمارے پاس بہت سارے ہربس اویلیبل ہے یا بہت ساری میڈیکل پریپریشنز اویلیبل ہے جو کہ آپ لے سکتے ہو جس سے کہ آپ کا ویٹ لاس ہو سکتا ہے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب یِتھ کٔنۍ تہِ نان کمیونِکیبل ڈِزیٖزز یِم زن لایف سٹایل ڈِزیٖزز چھِ سانہِ روزان تمیُک ووٚنوٗ زِ مینیج کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ کران آیُرویداہس منٛز. وۄنۍ اگر أسۍ کتھ کرو کمیونِکیبل ڈِزیٖزز کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان مینیج کرنہٕ. کمیونیکیبل ڈیزیز میں تو آپ شاید سب کو ہی پتہ ہوگی آیوش نے بہت اچھا کام کیا تھا. اگر کووڈ-19 کی اگر بات کرے تو کمیونیکیبل ڈیزیز اکھ انسان سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ چھِ بیٚیِس انسانس تیٚلہِ تران ییٚلہِ تٔمِس امیوٗن سسٹم کمزور آسہِ. ایزلی چھُ گژھان کیچ یہ انفیکشن. سو اگر أسۍ وٕچھو جو آیوش کا رول رہتا ہے اس میں کہ ہم جو ہے ہم ویسے ہربس ہم ایسے پریپریشنز دیتے ہیں أسۍ چھِ امیوٗن سسٹم یتھ أسۍ اوج چھِ ونان یا قوت مدافعت چھِ ونان تم اگر یونانی سائڈ سے ہم دیکھیں گے تو یہ بڑھانے خاطر چھِ کران أسۍ ہمارے پاس بہت سارے ہربس ہے جیسے اشوگندھا ہے گلوئی ہے اور جس کو ہم گڑوچی بھی کہتے ہیں. آملہ بھی آتا ہے یا اس کے علاوہ ہم اناب کرتے ہیں یوز یم کیا یا ہنی شہد یا ہم سیفران کیسر یم ساری چیز کیا ہے اگر ہم یہ اپنے ڈائٹ میں انکلوڈ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جس سے سون امیون سسٹم سُہ چھُ گژھان بوسٹ کیا اس سے جب بوسٹ رہے گا تو جو ڈیزیز ہوتی ہے جو کمیونیکیبل ڈیزیز ہے جو ایزلی کیچ ہوتی ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں تو اس کی جو جیسے ہم بولتے ہیں وہ تم چھن تران زیادہ کیا اگر بیس انسانس امیون سسٹم اسٹرانگ آسہِ. تو سون روزان کنسرن آیوش کا جو ہے اس کا کنسرن یہی رہتا ہے کہ مطلب ہم ایک انسان کا ایک امیون سسٹم بڑھائے جس سے کہ اس کو یہ جو ڈیزیز ہے یہ نہ ہو. جی بالکل. پروگرام میں ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر جڑ چکے ہیں ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہلو جی ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری سسٹر کو کانوں میں پرابلم ہے, نروز اس کے ویک ہے کافی. تو اس سے اس کو کانوں میں سنائی کم دے رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کوئی ٹریٹمنٹ ہے کیا اور جہاں جم میں ہے کہیں پہ اویلیبل وہ. جی ڈاکٹر صاحب اپنی سسٹر کی بات کر رہے تھے کانوں میں. بیسیکلی چیمن ادھر دیکھ ان کو ENT کی پرابلم ہے ایکچولی. تو اگر وچھو مطلب اس کے لیے ان کو یہاں پہ تو ہمیں ایسے ENT جو سیکشن ہے سوشن تتھ کن اسٹیبلش کیا. بٹ ایک چیز ہے اگر یہ کام کریں گے گوٹشیمن وشن کی مطلب ان کا نرو کنڈکشن ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے لیے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ضروری ان کو کرانا ہے ٹیسٹ. اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے میں کچھ ایسی تھراپیز آتی ہے جس کو ہم کرن پورن کہتے ہیں. مطلب ہم آئل ڈالتے بٹ اس سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے واٹ از دا کاز ان کو کیوں سنائی کم دے رہا ہے. تو اگر اس وچھو گوٹشن کاز کیا گڑ گومت یہ تو واٹ از دا اس کی وجہ سے کب کتنا ان کا جو ڈیمیج ہے وہ ہوا ہے. تو اس کے لیے ان کو نرو کنڈکشن کرانا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے ان کا ہمارے پاس کافی ساری تھراپیز ہے اس میں ہم آئل بھی ڈالتے ہیں یا فار دیٹ میٹر ENT کا الگ سیکشن روزان جو کہ ایسے پیشنٹ سے ڈیل کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اکثر بولنے مہر تہ ونان یُس زن بریک فاسٹ سون گژھِ آسُن سُہ گژھِ ہیوی آسُن یا مارننگ ایکسرسائز کی ہم بات کریں تو اس حوالے سے آپ کیا بولنا چاہیں گے اگر ہم آیورویدا کی بات کریں مارننگ ڈائٹس مز کیا سپیسفک فوڈ پزن اس کھین یا ایکسرسائز ہز اگر اس کت کرو تو بیٚیہِ ییٚلہِ زن أسۍ لیٹ نایٹ ڈایٹ چھِ کھٮ۪وان ڈِنر چھِ کھٮ۪وان تتھ ڈِنرس منٛز کیٛاہ کیٛاہ گژھِ اَسہِ ایڈ آسُن تتھ ڈِنرس کۭژاہ گیپ گژھو أسۍ تھاوٕنۍ بِفور أسۍ شۄنٛگو.
देखिए अगर सुबह देखें हम अर्ली मॉर्निंग, मतलब आजकल का एक स्टाइल है कि मैंने सुबह जूस पिया, फ्रेश जूस पिया, मतलब ये मैंने एक हेल्दी डाइट खाया, मगर दिस इज़ नॉट गुड. अगर हम देखेंगे कैसे अगर फ्रेश जूस से चावान सुबह मॉर्निंग मजन, उससे क्या होता है आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक हो जाती है. तो कोशिश करनी है एक लाइट फूड लेने की सुबह मॉर्निंग में बेहतर रोज़ान. अगर हम देखेंगे आयुर्वेदा के हिसाब से अगर इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा हम वात पित्त कफ पे करते हैं, तो ये जो होता है ये दिन में भी मतलब एक टाइम पे वात ज़्यादा रहता है, एक टाइम पे पित्त ज़्यादा रहता है, एक टाइम पे कफ ज़्यादा रहता है. ठीक है. सो अगर इस विषय जब हम लंच लेते हैं, लंच शुड बी बेटर. ठीक है. क्यों? क्योंकि उस टाइम जो होता है उसमें उस टाइम पित्त ज़्यादा बड़ा होता है, तो हमारी जो डाइजेस्टिव एनर्जी है वो भी बड़ी होती है. तो उस टाइम अगर हम फूड खाएंगे वो ईजिली डाइजेस्ट भी होगा. मॉर्निंग में जैसे हम चपाती लेते हैं, थोड़ा सा अगर हम दूध लेते हैं, अंडा खाते हैं, दैट सफिशिएंट. मगर जो हमारा लंच है ज़्यादातर स्किप करा हुआ लंच खाओ ना कहीं, बट दैट शुड बी द मेन डाइट. तो उसके बाद क्या करते हैं हम, अगर हम सुबह ही मॉर्निंग में थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज किया, वहाँ से आके एक वार्म नॉट हॉट एक गर्म पानी का एक ग्लास पिया. अगर आप चाहो, इफ़ यू आर नॉट, आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन पुट अ स्पून ऑफ लेमन जूस इन इट. अगर इफ़ यू आर नॉट, अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यू कैन पुट 2 or 3 drops ऑफ हनी इन इट. ठीक है, आप ये पी सकते हो. उसके बाद थोड़ा सा हल्का हाफ एन आवर इज सफिशिएंट. अगर आप कंटिन्यूसली वॉक, यू आर अ गुड वॉकर, आप 45 मिनट्स भी कर सकते हो, मगर 30 मिनट्स इज ओके. बेतमन पेशेंट निमन फॉर एग्जांपल नी प्रॉब्लम छ आसान, या जिनको ओबेसिटी ज़्यादा होती है, तमन छुन अगेंस्ट देयर बॉडी वॉक करन किया. अगर उनको लगता है कि नहीं अब हम थक गए हैं, दे शुड टेक अ रेस्ट. टीशन के मतलब तुम करन पानी बॉडी अगेंस्ट कसन तुम करन वॉक, हाँ थोड़ा रेस्ट लिया, देन दे कैन, और उनको ये हो सकता है दे कैन टेक इट, जैसे आज 15 मिनट किया, कल 20 मिनट किया, उनको आहिस्ता आहिस्ता इनको बढ़ाना है. ठीक है, अपने जो उनका स्केड्यूल रहेगा किसका वॉक का. तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेट नाइट की, लेट नाइट में बेहतर रहता है अगर डिनर 7 बजे ही खत्म हो जाए. ठीक है, 7 बजे के बाद, उसके बाद आप यू गेट अगर आप 9 बजे 9 बजे हम क्या, अगर वन होते दिनचर्या जैसे मैं आपको कह रही थी, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम और एक शाम को हम दूध का एक ग्लास लेते हैं, उसमें थोड़ी सी हम हल्दी डालते हैं, थोड़ी पिंच ऑफ, नॉट दैट टीस्पून या हाफ अ टीस्पून, जस्ट पिंच ऑफ इट. आप वो ले, जस्ट आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो मेंटेन रहे. और आप उस टाइम एक हल्का सा मसाज भी कर सकते हो अपने पैरों को, अपने फोरहेड को, सो दैट यू शुड गेट अ आपकी जो गुड स्लीप हो, क्योंकि 8 to 10 hours ऑफ स्लीप इज मैंडेटरी. अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखना है, उसके लिए आपको नींद का जो है, नींद बहुत ही ज़रूरी है. और नींद भी वैसी जो कि आपकी साउंड स्लीप हो. ठीक है, तो 7 बजे इज़ गुड. अगर आप 7 बजे डिनर करते हो, फिर 2 hours आपको डाइजेशन के लिए भी आ जाते हैं. उसके बाद और कोशिश करनी है दैट जो स्क्रीन है, मतलब टीवी चाहे मोबाइल है, ये आपको 1 घंटा पहले ही बंद करना है सोने से पहले. जी ठीक है, बिल्कुल. प्रोग्राम में हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. पन नाव वेन्यू हस्त कत पे कॉल करा बाजुस पावर पे नजीर अहमद नाव. नजीर साहब सेठा इस्तकबाल छ तुम प्रोग्रामस में फरमाइयो क्या छ यसन जानन डॉक्टर साहिबस निश. अहन अस मसला डॉक्टर साहब प्रसन मे कानस के साथ गसान थोड़ा शाम विज शोर अहन डॉक्टर साहब नश बोजन, मतलब ये अत मुतलिक बोजन कि अत क्या दलील बे कान तकलीफ मा कनस ना तकलीफ ना कहीं. एज क्या है मोहतरम, वस क्या आस तोह क्या वस क्या आस वस अहन 42 जी डॉक्टर साहब. देखिए मैम, इनको एक्चुअली टेनाइट्स है. उसमें क्या होता है, तमस एक्सपोज शोर करना. बिल्कुल ट्रीटमेंट की नॉट हमारे पास भी नहीं है, मॉडर्न साइंस के पास भी नहीं. बट एक चीज़ है, मतलब इसमें एक चीज़ है, यमन पज ये यूथ हबूत दिमाग मज काड़न के मशी शोर गनस मज, जितना ये अपने आप को ये दिमाग से ही निकालेंगे कि मुझे, जितना ये इसी की तरफ जाएंगे ना कि मुझे ना ये शोर हो रहा है, हाँ ये डेफिनेटली इनको करेगा, प्रॉब्लम करेगा, मतलब ये इनको इरिटेट
کرے گا. بیچ اخ چیز اگر یم ہیلتھ سینٹرس پہ کچھ آئلس ہمارے آتے ہیں جس کو ہم جو کہ ہم اس میں ڈالتے ہیں کس میں ایئر کی جو پیسیج ہوتی ہے اس میں ڈالتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا یہ لیبریکیٹ ہو جاتا ہے. بٹ اوور آل جو پرابلم ہے ون سیکیور کیا اس کے لیے ان کی مینجمنٹ بڑی رہتی ہے کہ یمن پیوان اس سے ان کا سٹریس بھی بڑھتا ہے. سٹریس لیول تکیاز یمن یہ روزان نو پرابلم گژھان یمن سٹریس لیول تو امہ سۭتۍ بڑھان یم آسان کنٹینیوسلی اینگشس کہ اچھا کانس من شور گژھان. تو اس کے لیے ان کو تھوڑے سے ہمارے کچھ آئلز آتے ہیں جو کہ یہ ڈال سکتے ہیں تو ٹائملی ان کو تھوڑا ریلیف مل سکتا ہے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب اگر ہم ڈیزیز پریونشن کی بات کریں گے ڈیزیز پریونشنس مز کتن آیوش کران اخ اہم رول ادا؟ ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے وہی ہے کہ جیسے ڈیزیز نہ ہو. ٹھیک ہے تو وہ نہیں ہوگی تب جب آپ کا جو میں نے آپ کو بولا جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے وہ ویسی رہنی چاہیے کہ آپ کو ڈیزیز ہو ہی نہ. ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کے جو پن وے آف لیونگ سوچ بالکل سوچ چینج کریں. ہاں اگر آپ جیسے کچھ ڈیزیز ایسے ہوتے ہیں جیسے موروسی ہیریڈیٹی مزن تو جیسے ہمیں ڈائبٹیز کا پیشنٹ آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں آپ کے فادر کو ہے کہ نہیں تو اس نش پیشنٹ اگر تمس آسے تو ان کیس ہی از آن بارڈر لائن مطلب تمس ون ڈائبٹیز تو ہم اس کو ایسے پریکاشنز بولتے ہیں سو دیٹ کہ گیس لینڈ اپ انٹو ڈائبٹیز. یا کوئی جیسے ہم بولتے ہیں اوبیسٹی کا پیشنٹ ہوتا ہے تمس کران کام تمس ونان یہ آپ کی لائن بن گئی ہے اگر آپ اس سے آگے جاؤ گے تو یو ول بی ان اوبیسٹی آپ کی ہوگی ہی. تو ایسے پریکاشنز ہم ایسے لائف اسٹائل ماڈیفکیشنز ان کو بولتے ہیں جس سے کہ کیا ہوتا ہے اسکریننگ گوڑے گھان پیشنٹس ہیریڈیٹی فیکٹر جیسے جن کی موروسی چلانی جیسے ان کو ڈائبٹیز ہوتا ہے کیازِ کہ اٹ از این ہیریڈیٹی ڈیزیز یہ ہوتی ہے. تو اس کران کوشش کہ یم زن ون ان کی جو بچے ہیں ان کو نہ ہو تو وہ اپنی مانیٹرنگ کراتے رہتے ہیں تاکہ اگر تم گسن بارڈر لائنس پہ تین کہین ان کا لائف اسٹائل ویسا ہونا چاہیے ان کی ڈائٹری ہیبٹس ویسے ہونے چاہیے ان کا سلیپ پیٹرن ویسا ہونا چاہیے ان کا انٹیک آف فوڈ یا ان کی جو ورک کلچر ہے وہ ویسا ہونا چاہیے کہ تمن گھن پگہ ڈائبٹیز کرن شکار ایٹ این ارلی. اور آپ دیکھتے ہو آج کل 30 اور 40 کے بیچ میں ہی بچوں کو ڈائبٹیز ہائپر ٹینشن ایسی پرابلمس ہوتی ہے آل بیکاز کہ ان کے جو لیونگ ہیبٹس ہے وہ چینج ہوئے ہیں آل ٹوگیدر. جی بالکل. اور کون سے جو ٹریٹمنٹ پلانس ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں؟ ٹریٹمنٹ پلان میں جیسے اگر ہم دیکھیں گے ڈیزیز میں جیسے ہم شمن چکتسا کراتے ہیں شمن چکتسا میں جیسے ہمارے پاس کافی ساری فارمولیشنز آتی ہے ریلیٹڈ جیسے اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے ود ریسپریٹری ٹریک انفیکشن تو ہم اس کو میڈیسنس بھی دیتے ہیں. ساتھ میں ہم ان کو اسٹیم انہیلیشن بھی کراتے ہیں مطلب ہم ان کو بولتے ہیں آپ کو کیسے اسٹیم انہیلیشن کرانی ہے. سو ہو گیا اگر ہم ریسپریٹری ٹریک انفیکشنز کی بات کریں گے اگر ہم کریں گے مسکولوسکیلٹل پیشنٹس کی بات یہ منچا زیادہ پین یہ کمپلینٹ کرتے ہیں ہمیں پین اور رہتی ہے جس سے ان کے سلیپ پیٹرنس بھی ٹھیک نہیں رہتے تو تمن اس کرنا ان کو ہم دیتے ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں کچھ مساج کی جو ہے نا ٹائپس ہوتی ہے جیسے اگر کسی کو گھٹنوں میں درد ہے تو من اس کرنا جانو بستی میں ہم کیا کرتے ہیں جس سے پنچ کرما جو میں آپ کو بول رہی ہوں کیونکہ آیورویدا میں بڑا رول رہتا ہے پنچ کرما کا. اس میں ہم کیا کرتے ہیں لوکلائزڈ اس مطلب ان کو آئل اسٹیم جو ہوتا ہے وارم آئل وہ ڈالتے ہیں کنٹینیوسلی فار ہاف این آور نکالنا ڈالنا اس سے کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا ریپلیکیٹ ہوتا ہے ان کی جو پین کے جو اسپاٹس تھے وہ کم ہو جاتے ہیں ان کو پین ریلیف ہو جاتی ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہمارے پاس کافی سارے جو میڈیسنس ہے جیسے ہم میں گوگل ہے سنگداد گوگل آتا ہے راسنادی گوگل آتے ہیں یہ کچھ ایسی پریپریشنز ہے جو یا ہم دیتے ہیں اگر کسی کو فریکچر بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم ہڈ جوڑ کا یوز کرتے دیٹ از اے ہرب ہم دیتے اس کو سسس کرینوگلیرس بول رہے ہیں ہم. اس میں کیا ہوتا ہے ہم کیا ہرب جلدی کرنا پتہ اگر کنس فریکچر آئے تک وار دیوان تو یم چیز ایسے ہربس بھی رہتے. ساتھ میں جو ہاں ایک اور چیز ہے اگر کیسے زن سائنوسائٹس کی پرابلم بہت زیادہ رہتی ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم نسی کراتے ہیں.
नसी में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट चीवान निशन उसको, लेकिन इट टेक्स टाइम, जैसे 15 दिन उसको आना पड़ता है यूनिट पे, तो हम उनको पहले थोड़ा मसाज कराते हैं, उसके बाद हम उनको ऑयल डालते हैं थ्रू बोथ नॉस्ट्रल्स, तो उसके बाद उनको गागल्स करने को कहते हैं, और फिर थोड़ी सी जो हमारी मेडिकेशन रहती है, जो हमारे पास जैसे बहुत सारे हर्ब्स हैं के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं टू क्योर साइनोसाइट्स, वो देखें तो पेशेंट्स ठीक रहते हैं. जी बिल्कुल. तक ब्याक कॉल. हेलो हेलो जी. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पन इसमें शरीफ बनियो हज ते कट पर कॉल करा. जनाब गांधरबल पर गुलाम हसन रेशियल सठा इस्तकबाल छ तुहन सवाल फरमाइयो. आरोश में ये मैं मिसिस एम्स को होता है अल्ट्रासाउंड तो इधराव ठीक है को एलएफटी के एफ लिपिड प्रोफाइल से टीजी इधराव जाता सादा कार्स इधराव जाता दा अहनस मगर पेन आज छ एम्स करना नीचे तो हलिस तो बे मजलिस कट. जी कॉन्स्टिपेशन क्या वजह कॉन्स्टिपेशन मा छ रोजान कब्जी मा छ रोजान में जबन कब्जी रोजान ना दबान ना नहीं. जी डॉक्टर साहब देखिए हम पेन आता ना कुछ तक पीरियड्स का ये कम से कम 60 वरी से ये मन छा पीरियड्स रेगुलर गसान टाइमस पे. नहीं आप इनको लाज 60 वरी मामा गसान के पे जी इनकी 60 इयर्स. ओके ठीक है ये मच के दवा खावा क्या दवा मच क्या मोहतरम ना कैल्शियम दवा इस्तेमाल गसान ट्रायल हवा सोरी सो दवा की म्याद खतरा है. ओके स्टमक की दवाई खा रही थी. जी डॉक्टर साहब बेसिकली है कि असत मतलब ये जो एज है इनकी दैट 60 इयर्स है, तो ऐसे प्रॉपर डायग्नोज करना मुश्किल हो जाएगा व्हाट इनको क्यों ये प्रॉब्लम है. अगर इनका एलएफटी भी ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराया है इन्होंने, मैंने पूछा नहीं जी उन्होंने कहा ठीक है वो ठीक है. अच्छा यूएसजी भी ठीक है. तो अमिक सो गैस डिस्टेंशन तम कि पेन बासान तो इवन तुम खेन यम गब चीज जैसे आलू है या कैबेज है या यम कुक्ड फूड यम अवॉइड करें, यम जैसे मटर यम चीज खेन कहीं, तो इनको देखना है अगर इनको उन चीज़ों से फ़र्क हो जाएगी देन इट इज जैसे मे बी इट कैन बी बिकॉज ऑफ द गैस डिस्टेंशन पेन रोजान. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहिबा ये तक कर जिक्र जे अख नोशन सोसाइटी मज यम जन आयुर्वेदा मेडिकेशन कह साइड इफेक्ट ये कत हदस तम सही. देखिए मैम ऐसा कोई जिसका इफेक्ट होगा उसका साइड इफेक्ट भी होगा, ये बात है, बट अख चीज है अगर इस इनके मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है. और साइड इफेक्ट्स तब आ जाते हैं जब आप एक कंटिन्यूस यूजेज करोगे, जैसे आप 2 महीने 3 महीने खा रहे हो, ठीक है, तो बेशकरां कम इसके अगर मेडिसिन जो चीज़ें हम ले सकते हैं वो उस पर अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं, हम बोलते हैं पेशेंट को, पेशेंट क्या करान प्रॉब्लम ये होती है वो आता है हमारे पास, आएगा एक बारी, फिर दवाई ली, फिर वो खाएगा 2-3 महीने के बाद फिर वो वापस आता है. अगर फॉलो आपस में पतिल तुम युवान कहीं तो उनका जो डाइट उनका जो रहता है मेडिसिन का प्लान सुश्त थे रोजान ना कम गसा ना ज्यादा गसा, तो विद द रिजल्ट क्या होता है वो लॉन्ग यूजेज करते हैं मेडिसिन की. वहाँ क्या हेको करित कुछ दवाइयाँ आप ले सकते हो चाहे 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो हमें आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम बंद करनी होती है, क्योंकि ऐसे थोड़ा मेडिसिन मजन ये औषधियाँ भी जैसे उनमें थोड़े से मेटल्स होते हैं, तो वैसी जो मेडिसिन है तुम फॉर अ पर्टिकुलर टाइम खेन तुम कंटिन्यू खेन कहीं, तो बेहतर रोज़ा अगर एक मैं आप की वसात से बोलती हूँ लोगों को कि अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो फॉलो अप के लिए जरूर जाया करिए वापस, ताकि डॉक्टर से नाइन कि मैं कूता कुछ दवा अमिस क्या फर्क दम कत अमिस कुछ दवा बंद कर तो कुछ क्योंकि हमारा ये है कि मतलब अच्छे साइड इफेक्ट आसान कहीं तो लोग मिनिमल साइड इफेक्ट रहेंगे क्योंकि आप जब लॉन्ग यूजेज करोगे. हाँ मैंने आपको अभी भी कहा कुछ है जो हम ले सकते हैं, तो कुछ में ऐसे कुछ ऐसी रसोशियदियाँ होती है जो कि हमें आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बंद करनी पड़ती है. अगर उनका ज्यादा यूज हो जाएगा तो उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे. एग्जैक्टली. प्रोग्राम्स में जुड़े नेक्स्ट कॉलर हम सवाल बोल सके. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पन नाव वेन्यू हस्त कट पर कॉल कर जावेद अहमद खान यार पे सठा इस्तकबाल फरमाइयो सवाल. मैं उस यार गाउट यूरिक एसिड मुतलिक क्वेश्चन करूं डॉक्टर साहब. ओके जी डॉक्टर साहब मैं करें वेरी ब्रॉट यूरिक एसिड राइट टोवर्ड्स बिथे स्वेलिंग और कोन टाइम टेस्ट यूरिक एसिड सोस 9 विंगस को होता है हर वरी गसा मैं तो आज तो मैं दशुन खरे बना तुलन आज में यूरिक एसिड गसा स्वेलिंग आते 2-3 दुहन एनी टाइम हर ईयर. अच्छा ठीक
بہت دپان اتھ کیا ہوم ریمڈیز علاج کیا یم سۭتۍ ژلہِ ہا کمپلیٹلی بہٕ چھُس ہینگ گژھان ؤنۍ تو آز چھُس بہٕ ہینگ کمپلیٹ بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان سٹپ تہِ تُلِتھ. اوکے ٹھیک. جی جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے یورک ایسڈ أسۍ چھِ وَنان اَتھ وات رکت مطلب آیورویدا میں ہم اس کو وات رکت بیٚیہِ چھِ آسان مطلب یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ یَتھ منٛز رکت تہِ دُش تہِ چھُ آسان تہٕ وات تہِ چھُ آسان. تو ہمارا رہتا ہے اگر یِمن وٕنکٮ۪س اِنشل سٹیج پٮ۪ٹھ چھِ انفلمیشن تہٕ یِمن چھَنہٕ اَمہِ وِزن أسۍ چھِ دِوان اَتھ منٛز جیسے ہم دوائیاں دیتے ہیں ہمارے پاس آتی ہے ہم اس میں شگرو دیتے ہیں ایک ہرب ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں ایسے گاؤٹی پیشنٹس کے لیے تو وہ ان کو کنٹینیو لینا پڑے گا 1-2 مہینے بٹ ایسے نہیں بہتر روز اگر یم گۄڈٕ یونٹن پٮ۪ٹھ یِن آیُش یونٹن پٮ۪ٹھ یِن تو وہاں پہ ان کا پورا پہلے چیک اپ ہوگا اس کے بعد ہم ان کو بولیں گے ان ایڈیشن ٹو میڈیسن پھر پہلے ایک ہفتہ ہم ان کو نا وہ ہم اس کو بولتے ہیں روکش سویدن کرنا مطلب أسۍ چھِنہٕ آئل یوز کران کہین ہم کچھ جیسے ہم پوٹلی بنا کے سینڈ ڈالتے ہیں اس میں تو اس سے ان کا جو تھوڑی انفلمیشن آتا ہے انفلمیشن تھوڑا کم گژھان پیشنٹ کو ریلیف ملا اس کے بعد ہم آئل تھراپی پہ آتے ہیں. تو بٹ یہ ہے کہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں ہمارے پاس اگر یہ آئیں گے ہمارے پاس کچھ میڈیسنز ہیں ایسی اور ان کو جو ہے ڈائٹ میں ایسا جن کو خود بھی پتا ہوگی کیونکہ ان لانگ ٹرم پہ ڈائبٹک یہ یورک ایسڈ کے پیشنٹس ہیں ان کو گاؤٹ میں آپ کو جو پروٹین ڈائٹ ہے وہ کنٹینیوسلی آپ کو نیگیٹ کرنا کھانا ہی نہیں ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ بیک پین نی پین واریاہ زیادہ کامن کیا یہ نسخہ یم زن اس ونو یہ دگ ریلیف کرنس مز مدد کران؟ بالکل ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے اینٹی انفلمیٹری جیسے وہ دیتے پین کلر دیوان کیا ہمارے پاس کچھ ایسے ہربس ہیں الحمدللہ بہت اچھے ہربس ہیں جن کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے ان میں جیسے بیک پین کی پرابلم ہو تو تمن مز تم یوز گژھان تو ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہماری لوکل تھراپیز بھی چلتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا اگر گھٹنوں کی پرابلم ہوگی اس میں ہم جانو بستی کرتے ہیں اگر کمر کی پرابلم ہو اس میں کٹی بستی کرتے اس میں ہم آئل تھراپی کرتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس کرناوان کپنگ تمن کپنگ سے بھی ان کو کافی زیادہ ریلیف ملتا ہے تو اور میڈیسن بھی لیتے ہیں جس سے کہ پھر وہ آگے جا کے پھر اور وہ کرونیسٹی میں نہیں جاتی ہے. جی بالکل. نیکسٹ کالر جڑی ایسی فون لائن پہ. ہیلو جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنن ناو ؤنِو حظ تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِ کال کران؟ بارہمولہ پٮ۪ٹھ کران فون حظ غلام حسن لون چھُم ناو. سٮ۪ٹھاہ استقبال چھُ تُہُنٛد پروگرامس منٛز سوال فرمٲیِو. اَسہِ چھِ یہِ حظ یہِ بٔچی حظ اہن حظ تَتھ چھِ یہِ حظ یہِ 10 mm سٹون حظ کٔنۍ چھِ تَتھ. اہن حظ تہٕ ہاے گٔے ڈاکٹر صٲبس تِمو دیُت کیٛاہ دوٚپُن سُہ ہسا چھِ بۄن ؤژھمٕژ نالہِ منٛز چھِ پھسیمٕژ. جی تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کرُن؟ محترم تُہۍ دۄہرٲیِو بیٚیہِ اکہِ پھِرِ پنُن سوال تُہنٛز آواز چھنہٕ اَسہِ تام صاف واتان. بہٕ چھُس دپان جی فرمٲیِو حظ. أمِس چھِ کٔنۍ حظ کٔنۍ چھِ أمِس ٲدۍ کوٚر الٹراساوُنٛڈ أمِس چھِ 10 mm کٔنۍ. اوکے 10 mm کٔنۍ چھِ یِمن درٛامٕژ. 10 mm کٔنۍ یِوان دپان مگر یہِ ہسا چھِ ؤژھمٕژ بۄن یہِ چھِ نالہِ منٛز پھسیمٕژ. کٔنۍ کتھ منٛز چھِ؟ پیشاب نالہِ منٛز. پھسیمٕژ. اوکے جی جی ڈاکٹر صاحب اچھا یِمن ما چھُ ورم کینٛہہ ہاوان؟ نہ ورم چھُکھ نہٕ کینٛہہ حظ ورم چھُکھ نہٕ کینٛہہ. تتھ ما چھُ لیکھِتھ کُنہِ جایہِ ہایڈرونیفروسس ما چھس کینٛہہ ما چھُس ورم ہاوان؟ تہٕ ژٕ وٕچھ اتھ منٛز ییٚلہِ ورم شرم کُنہِ جایہِ لیکھِتھ اتھ منٛز. جی نہ ورم نہ چھُنہٕ کینٛہہ البتہ ڈاکٹر صٲبن دیُت ٲدۍ کیٛاہ تام دوا اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ اَسہِ کَرُن حضرت؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے اگر یہ بول رہے ہیں کہ ان کو 10 mm کہا شاید ان کو اسٹون کی پرابلم ہے تو بیسکلی اگر یہ چھِ ؤژھمٕژ بۄن تہٕ گوٚو دیٹ میٖنٕز گۄڈنِچ ایم چھِ اگر ہایڈرونیفروسس چھِ اگر أمِس ورم چھُ کڈنی تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ آب انٹیک زیادٕ کٔرِتھ کہیٖنۍ. دوٚیِم کتھ چھےٚ یہ کہ اگر یہ وہاں جائیں گے یونٹ پہ وہاں پہ کچھ میڈیسنز ان کو دیں گے ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ کہ مطلب ان کی ایزی پیسیج ہو جائے گی. بیٚیہِ اگر نہٕ تمہِ پتن تہِ بہتر تہِ افضل روزِ یِمن چھُ گۄڈٕ اگر پین رہتی ہے پہلے پین سبسائڈ کرانی ہے اس کے لیے یہ
यहाँ हॉस्पिटल जा सकते हैं. तो उसके बाद अगर अगर फंसेमस टाइम पर फंसेमस तो वो नहीं वो क्लियरली कहीं, तो एक चीज करना है, पानी ये ले सकते हैं इन केस अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस शुरू किया तो उनके उस एडिशन उसके साथ हम कुछ हमारे पाषाण बेद आता है, वरुण आता है, वो हमारे कुछ हर्ब्स है वो इनको लेने हैं. बेशे क्रोह दाल इनको पता होगी, वो हम पानी में शाम को डालते हैं, सुबह हम उसका वो पानी पी सकते हैं. सो बट एक चीज है कि ज्यादा टर्म खतरे अगर यम करन 10-15 दो वुशन गया फर्क गई नहीं, अगर नहीं गई तेल को बेहतर कैसे डॉक्टर सबस हाउन तो तुम हेकन फर्दर गाइड करित. बिल्कुल डॉक्टर साहब तह फरमायो शुरुआत मज बस पन्निस यूनिटस मज प्रैक्टिस करान यम जन पाइल्स तकलीफ और अक्सर वनकस वचान जे कॉन्स्टिपेशन सही ज्यादा बचन मज बड़न मज बुजुर्गन मज तो बे पाइल्स तकलीफ ये कित कन छो तुम मैनेज करान. देखिए मैम, जो यम हेमोरॉइड एक्चुअली काम गसान कि आसान अकिस एनाटमी मज, मगर वन क्या यम इन्फ्लेम गसान या युथी मेन चीज अत रोजान तथ वनान कब्ज रोजान युथी अकिस पेशेंटस कब्ज रूद तो यम थोड़ा इन्फ्लेम गसान, मतलब फुलान युथी फुलान ना यम हेकन अंदर ते रोजित यम हेकन नेबर ते नीरित. वन से यम नेबर नेरान यम करान अजाब. तो हमारे पास पेशेंट तुम वनान मेन चीज कर कि कब्ज पेशेंटस दिन रोज ना कहीं. अगर पेशेंटस कब्ज रूद तो यम बड़न बे यह प्रॉब्लम कर हेकन अत फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री हेमोरॉइड्स. तो पत पे पत तुलन इन केस अगर तथ पे वत. तो कोशिश कर अगर वो डाइटस मजन यमन करें तुम चीज जैसे मीट है, एग है, ठूल बे हको फिश और पनीर. यमिस मिजाजन रोजान कब्जी यमिस कब्जी तुमन कोशिश करें यम चीज अवॉइड करने, यम चीज खेन कहीं. वन तुम हेकन हाक हेत, आल भिंडी गाजर मटर यम चीज खेन अचन प्रॉब्लम कहीं. पपीता आता है, फ्रूट्स की बात करें तो वो बहुत अच्छा लेग्जेटिव है. हमारे पास अंजीर है, अगर ड्राइड फिग अगर मिलन सीजनल आसन फिग क्या ड्राई फिग्स अवेलेबल होते हैं, तुम दोदस मज त्रावन शाम सुबह सह दोद चोन तो सह अंजीर तोन. हाँ, दूसरी इनटेक ऑफ वाटर देयर शुड बी एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस चेनी चेन त्रेशंस. बेच मेन चीज रोजान क्या गसान सेडेंटरी लाइफ एक सी जाए बिहुन आफ्टर हाफ एन आवर 1 घंटा थोड़ा हल्का फुल्का आप अगर 5-6 मिनट चले तो ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहती है. यम चीज एक पर्टिकुलर इंसानस करें. उसके बाद क्या होता है, इन केस अगर वन कैसे खून या कह मतलब गसान वॉशरूम मे खून फ्रेश ब्लड गो तमिस अमिस मा फिशर कट लोगमुत अत. ठीक है, तो ब्या चीज कह मे पस पकान, तो हम एग्जामिन करते वुचान यह फिशर कि फिस्टुला. तो उसकी हमें फिर अलग से एक डायग्नोज डी गसान सह पे मगर एग्जामिन कर तमिस वुचन अमिस मा फिस्टुला इन एनो गोमुत या अमिस फिशर गोमुत. तो तुम प्रॉपर्ली गो एग्जामिन करान, तो फिर अकॉर्डिंगली हम करते हैं, हम डिजीज को फिर प्लान करके फिर उसका मैनेज करते हैं. जी बिल्कुल. तकलीफ बाबत क्या एडवांस ट्रीटमेंट बेसिकली आप जो हमारे पास आते हैं अच्छे अगर वो आयुर्वेदा साइडस मजन तथ 4 सूत्र थेरेपी गसान. हम एक्चुअली थ्रेड से करते हैं, हम उसको टाई करते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन पड़ती है, सह वार हीलिंग करान कटिंग करान तो हेमराइड गसान. ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे फिस्टुलाइन एनो तथ मजन कर थ्रेड तक बगंदर वना एक्चुअली. तो उसमें एक्चुअली उसकी 2 ओपनिंग्स होती है, अंदर अक्छसा नेबर. तो फिर उसमें भी यही होता है, ड्राइंग प्रोसेस रहता है. तो हमारा एक मेन एक इस पे अगर हम देखेंगे यूनिट की लेवल पे हम डिफरेंशिएट कराते हैं पेशेंट को अमिस छु क्या असली. पेशेंट पाई सह वनान मे कब्ज रोजान मे बसान या मे फोल बसान सह या मे खून यवान. तो सह प्रॉपर्ली डायग्नोज करने खतर पे तमिस प्रॉपर एग्जामिनेशन करन गो वुचन अमिस क्या दलील तो तम पतन गसान ट्रीटमेंट प्लान. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब युस तुम फरमो क्या थेरेपी अत मज दिवान तिम थेरेपीज कत तकलीफस मज इफेक्ट रोजान अत हवाल करो फर्दर तो तह नश जान कोशिश. अस जुड़े नेक्स्ट कॉलर यह सवाल बोजो क्या. हेलो हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो वालेकुम अस्सलाम. पन नाम वनु हज तो कत पे कॉल कर जी मोहतरम बे एक फिर दोहरे तो पन सवाल जी फरमाइयो हज. टीवी सेट वॉल्यूम थी कम तो सवाल
मोहतरम तुहज आवाज छना तम साफ वातान टीवी सेटुक वॉल्यूम थयो कम तो सवाल फरमायो जी टीवी सेटुक वॉल्यूम थे तो कम फरमायो सवाल सो फॉर शायद काशन बिल्कुल अच्छा ये जी काशन से जी तो जी हेलो अहनस फरमायो कुन सीजनस मज यानी कुन टाइमस ज्यादा कुन टाइमस कम अच्छा ठीक ठीक तह बे प्रॉब्लम शुगर मा रोजान मोहतरम बे तकलीफ रोजान खराब खराब कंटिन्यूस कशुन ओके ठीक जी इसके कशन है कि वारियान डिजीजन हन कॉज मतलब इनको एसोसिएटेड आसिमन की डिजीज थी यमन या इट कैन बी अ सेपरेट यमन क्या इचिंग रोजान तो इसका एक्चुअली प्रॉपर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि यमन क्या तो बे कशन तस फल वल नेरान कि जनरल डर्मेटाइटिस मन रोजान तो क्योंकि कशन इचिंग सिम्टम उस वारियान डिजीजन मज तो प्रॉपर एग्जामिनेशन पता हेको वनित कि यमन क्या प्रॉब्लम तो यमन कित हेको ट्रीटमेंट थेरेपीज हवाल प्रिसो अस सवाल से अत मज कम कम थेरेपी तो कमन तकलीफन रिलेटेड थेरेपीज दिन तो कूता इफेक्टिव रोजान थेरेपीज जैसे मैंने आपको पहले भी कहा हमारे पास आती है अच्छी पंचकर्मा थेरेपीज होती है तो तह ब्या कपिंग थेरेपी रिजनल तो बे कपिंग रिजनल थेरेपी तो बे पंचकर्मा थेरेपी तो रिजनल थेरेपीज में हम कपिंग कराते हैं उसमें हम ब्लड लेटिंग भी कराते हैं जैसे वनान हिजामा करना तो सन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमो तो करान सो तो उसके अलावा अगर वो पंचकर्मास मजन हम कराते हैं करनावान फुल बॉडी मसाज लोकलाइज्ड मसाज भी तो अकॉर्डिंग टू डिजीज उसके बाद हम कुछ वनान मतलब अकॉर्डिंग टू डिजीज करना डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी कैसे होती है करना जैसे जो अपर पार्ट है उसमें हम वमन कराते हैं वमन गो कि इंड्यूस अमिस तिथ हर्ब्स दिवान तुथ यम से तमिस वॉमिटिंग गसान इंड्यूस ठीक है तो युस अमिस आसान मतलब युस अमिस आसान टॉक्सिन्स तम नेबर नेरान ठीक है ऐसे ही हम विरेचन कराते हैं जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है सॉर्ट ऑफ पर्गेशन करना ठीक है उसके बाद एनीमा जो है एनीमा के आज वनान के जो गट है थर्ड सेकंड ब्रेन तो इसलिए हम क्या कराते हैं एनीमा से जो है जो आपके इंटेस्टाइन्स है वो क्लियर हो जाते हैं तो प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन इन बॉडी कैसे तम सम उसके बाद हम उसको सीधे हैवी डाइट पे नहीं डालते हैं पेशेंट को उसके बाद पहले एक लाइट डाइट की रिजीम चलती है उसको पहले हम देते उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम उसको नॉर्मल डाइट पे लाते हैं सो दैट कि सुहे के मतलब आराम सान डाइट खेत तो उससे क्या होता है इससे भी इसका जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ता है पगशन बे एडवांस डिजीज मज पेवान सो कहें एग्जैक्टली नेक्स्ट कॉल फोन लाइन पे हेलो जी कॉल के ड्रॉप शायद डॉक्टर साहब बे करो तह नश जान कोशिश चूंकि तह फरमो शुरुआत पे कि डाइटुक अहम रोल बे कम कम यम तकलीफ यम जन मॉडिफाइबल फैक्टर्स यम जन सनिस कंट्रोलस मज ताकि यम जन बेमार यमन मज गछाव न मुब्तला बेसिकली वो अगर मेन व्हाट आई फील कि आज सोसाइटी या ज़्यादा स्ट्रेस एग्जैक्टली मतलब एक स्ट्रेस अगर रिलेटेड डिसऑर्डर्स यानी कि मेंटल डिजीज़ अगर मेंटल डिजीज़ में स्ट्रेस आता है अगर हमारा डिपार्टमेंट ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन भी चला रहा है नशा मुक्त भारत अभियान 2 साल से जो हम कर रहे हैं करान डिफरेंट ड्रग डी एडिक्शन सेंटरन पे गसान तो तथे योगा सेशंस करना मेरे हिसाब से अगर आपका माइंड हेल्दी होगा तो बॉडी पे डिजीज होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे कैसे ओवरऑल आप देखो अगर आपका माइंड ठीक नहीं है
تو آپ اگر آپ فزیکلی ایکٹیو بھی ہو بٹ یو کی ناٹ ڈو یور ورک پراپر تو چھُنہٕ ہٮ۪کان پَنٕنۍ کٲم وار کٔرِتھ کِہیٖنۍ. جی بالکل. تو بہرحال ڈاکٹر صاحبہ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ پروگرامُک وقت سپدیوان ادروائز کرو فردر تہِ أسۍ اَتھ متعلق کَتھ باتھ. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سٲنۍ دعوت آز قبوٗل کرنہٕ باپتھ یور تشریٖف اَننہٕ باپتھ ییٖژاہ رٕژ زانکٲری اَسہِ تہٕ بیٚیہِ سانٮ۪ن ناظریٖنَن تام واتناونہٕ باپتھ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. بہت بہت شُکریہ آپ کا بھی. ناظریٖن تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ وٕنیُک تام سون پروگرام وٕچھنہٕ باپتھ تہٕ یَتھ پروگرامَس منٛز شرکت کرنہٕ باپتھ. اِنشاء اللہ سپدِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات أکِس نٔیِس موضوٗعَس نٔیِس مہمانَس سۭتۍ توٚتَن تام تھٲیِو پنٛنہِ صحتُک خیال تُہۍ تہٕ أسۍ خۄدایَس حوالہٕ.